पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु। मोर इष्ट देव श्री श्री ठाकुरंक श्रीपद पंकजरे मु प्रणाम जनाई समस्तंकर मंगल प्रार्थना करे। समस्त भाई ओ माँ मानंकर एई सारा जीव जगतर मंगल कामना करे। आज समस्ते किपरि इष्टानुरंजित हेबे, इष्टंक सहित युक्त होई चलिबे, से संबंध रे किपरि मनीष इष्टनिष्ठा हो चलिबो से संबंध रे एक विशेष आलोचना रखुची। यही आलोच्य विषय होची इष्टनिष्ठा। इष्ट शब्दर अर्थ मंगल, कल्याण। मंगल और कल्याणर मूर्तिमंत प्रतीक रूपे आविर्भूत हुअन्ति बोली जुग पुरुषोत्तम को इष्ट कुआ जाए। से धर्मर मूर्तिमंत प्रतीक। यही जीवंत इष्टंक सहित युक्त नहेले मनीषर मुक्ति मिले ना। जीवंत इष्टंक सहित जे जेते प्राणर आग्रह नहीं युक्त हुए, प्रवृत्तिर बंधन ठारू से सेते मुक्त हुए। दोष और दुर्बलतार नागफास ताहार क्रमे क्रमे शिथिल होई आसे। तेणु मनीषर एकमात्र लक्ष्य हेबा उचित यही इष्टनिष्ठा। एथिरे जे कि सुख अछि ताहा जे करिछि से ही अनुभव करिछि। दिने जने भाई तांको अभाव असुविधार कथा निवेदन करी प्रार्थना जणाइले दयालंक पाखरे। श्री श्री ठाकुर कहिले इष्टनिष्ठा को अकाट्य करी तोल। यही इष्टनिष्ठा को अकाट्य करी तोल, ताहा ही तुमको रक्षा करिवो, साहाय्य करिवो प्रति पदक्षेप। निष्ठा ही भवसागरर कांडारी, रक्षाकारी। जार जेतिकी निष्ठा रहिबो से सेतिकी रक्षा पाई परिबो। अभाव अर्थ भावीर संगे भाव नथिबो, तांक सहित भाव हेले अंतरेर शक्ति खोली जाए। सेतेबेले मनीष जहा करे सेतिरे कृतकार्य होई उठे। यही भाव, यही आकर्षण प्रेरणा जोगाई दिए निखुण भाव रे करिबा पई। आ करिबा निखुण हेले साफल्य मध्य अनिवार्य होई उठे। एपरि करिबा और चलिबा को कहंती कोन? प्रार्थना। प्रार्थना अर्थ कोन? प्रकृष्ट रूपे चलिबा। यही इष्टनिष्ठा कहारी भितरे देखिले श्री श्री ठाकुर अत्यंत विह्वल हो जाउथिले। गोटे वास्तव घटना मने पड़ुची। थरे जने युवक तार घर अगणार केते गुड़िए काकुड़ी मंजी पोती थिला। से मंजीरू केतोटी सुंदर गछ हैला। क्रमे क्रमे से गछ गुड़िक फूल फुटिला। से युवक जनक मने मने संकल्प कला से गछरे प्रथम जो फलटी फलिबो ताहाकु से श्री श्री ठाकुरन को निज हस्ते निवेदन करिबो। गछरे 500टी काकुड़ी फलिला, किंतु प्रथम जो फलटी ता आखिरे पड़िला ताकु से स्थिर कला श्री ठाकुरन को देवा पाई। ता परठारु से सही गछ को खूब जत्न करे, ठीक समय पानी दिए। बाहर को जो आड़े गले फेरी आसी आगे देखे गछ ठीक अच्छी कि नहीं। एपरी भाव रे काकुड़ी गुड़िक आस्ते आस्ते बढ़ी चलला। किंतु हठात गोटे दिन ता आखिरे पड़िला जे श्री श्री ठाकुरंक पई उद्दिष्ट काकुड़ीटी रे गोटे जगार पोक लगी कणा कर देइछि। यह देखी से खूब मर्माहत हैला।
ତା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମା କ'ଣ କରିବି? ମା କହିଲେ, ଦେଖ, ଗଛରେ ଆଉ ଯେତେ ଭଲ ଭଲ କାକୁଡ଼ି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଯିବୁ, ଏଇ କାକୁଡ଼ିଟିକୁ ନେବୁନି। କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ। ସ୍ଥିର କଲା, ଭଲ କାକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ପୋକରା କାକୁଡ଼ିଟିକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ। କାକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଦେଓଘର ଯିବା ପାଇଁ ଦିନ ସ୍ଥିର କଲା। ବଜାରରୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣି ଆଣିଲା। ବ୍ୟାଗ୍ର ସବା ତଳେ ସେଇ ପୋକରା କାକୁଡ଼ିଟିକୁ ରଖି ତା ଉପରେ ଭଲ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କାକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଲା। ଦେଓଘରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା, କେମିତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ନିଜ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଦୟାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ସେହି ଯୁବକ ଉପରେ। ସ୍ନେହ ଭରେ ଡାକିଲେ, ଆ ପାଖକୁ ଆ, କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ସେ ଶଙ୍କିତ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଣ୍ଠେଇ ବସିଲା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କହିଲା, ମୋ ଗଛରେ କାକୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହସି ହସି କହିଲେ, ଦେଖା କେମିତି କାକୁଡ଼ି। ଯୁବକଟି ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସବା ଉପରେ ଥିବା ସବୁଠୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କାକୁଡ଼ି କାଢ଼ିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କି କେଇଟା ଅଛି? ସେ ସେହି କାକୁଡ଼ିଟିକୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କାକୁଡ଼ିଟିକୁ କାଢ଼ିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଏ ଦୁଇଟା ଆଣିଛୁ? ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ କାକୁଡ଼ିଟିକୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ସେ ତୃତୀୟ 3 ନମ୍ବର କାକୁଡ଼ିଟିକୁ ଦେଖାଇଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଆଉ ନାହିଁ? ଏପରି କରି 5ଟି କାକୁଡ଼ି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନାହିଁ? ସବା ତଳେ ରହିଛି ସେହି ପୋକରା କାକୁଡ଼ିଟି। ଯୁବକର ହାତ ଥରୁଛି। କିପରି ନିବେଦନ କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେହି ପୋକରା କାକୁଡ଼ିଟିକୁ? ସେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ବସି ରହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଦୟାଲ ପୁଣି କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖା। ଅବଶେଷରେ ସେହି ପୋକରା କାକୁଡ଼ିଟି 2 ହସ୍ତ ଧରି ସେ ଦେଖାଇଲା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଖଟରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି 2 ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିତ କରି ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେହି ପୋକରା କାକୁଡ଼ିଟିକୁ। ଯୁବକର 2 ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଧାର ଧାର ଲୁହ। ପାଖରେ ବସିଥିବା ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ବାକ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କେହି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ କାକୁଡ଼ିକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ବୁଝିବା ସାଧ୍ୟ କାହାର? ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା ଭିତରେ ରହିଛି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳତା, ରହିଛି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା, ତାହା ହିଁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ। ଭାବଗ୍ରାହୀ ସେ। ଅନ୍ତରର ଭାବକୁ, ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠାକୁ ହିଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଯୁକ୍ତ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ସେଇ ପୋକରା କାକୁଡ଼ି ପରି। କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଥାଏ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥାନ ଦେବେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ। ଦ୍ୱିହସ୍ତ ପ୍ରସାରିତ କରି ଆମକୁ ତୋଳି ନେବେ ଜୀବନର ପଥରେ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଆମେ କିପରି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ହୋଇ ରହିବା, ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରି ଜୀବନକୁ ସାଧନ କରି ଚାଲିବା, ତାହା ହିଁ ଏଇ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ, ଲୋକମଙ୍ଗଳ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇ ଉଠିବ, ଏକଥା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ଯେ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୀକ ବାର୍ତ୍ତାର ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରିତ ବୋଲି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସତନାମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ତାଙ୍କର
ସାଧନାରେ ସାଧିତ ହୋଇ ଚାଲିବା, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇ ଚାଲିବ। ସେ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରେମମୟ। ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ଦୁର୍ଯୋଗର ଘନଘଟା। ଗୋଟିଏ ଦିନର ଏ ଘଟଣା। ଚାରିଦିଗରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ହତାଶାର ଚିତ୍ର। ହିଂସା, ଦେଶ ଓ ଅଶାନ୍ତିରେ ଭରି ଯାଇଛି ଆଜିକାର ଏହି ସମାଜ। ଠିକ୍ ଏପରି ଏକ ସଙ୍କଟମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରେମର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତ ଘନ ବିଗ୍ରହ ସେ। କେତେ ପ୍ରେମହୀନ ନିରସ ହୃଦୟକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ଲାବନରେ ପ୍ଳାବିତ କରି ସତେଜ ସରସ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଓ ମୈତ୍ରୀର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, କେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷଲତା ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ମଧୁସିଞ୍ଚନରେ ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା କିଭଳି ବସ୍ତୁ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ତାଙ୍କ ସହଚର୍ଯ୍ୟରେ ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ତାଙ୍କର ସେହି ମଧୁର ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଡାକ, କିରେ ଆଇଛିସ୍, ଭଲ ଆଛିସ୍। ଥରେ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ସେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରିନି, ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଗଣିତ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେ ଏହି ଧାରାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକ ହସ୍ତରେ ନାମ ଓ ଅପର ହସ୍ତରେ ପ୍ରେମ ଧାରଣ କରି। ତାଙ୍କର ସେହି ଅପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମୀର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ କେତେ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା। ପାବନା ଆଶ୍ରମର ଏକ ପୁରାତନ କର୍ମୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ଜାନା କୌଣସି କାରଣରେ ଅଭିମାନିତ ହୋଇ ଆଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବହୁ କାଳ ପରେ ସେ ପୁନରାୟ ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବଡ଼ାଲ ବାଙ୍ଗଲାରେ ବାରାଣ୍ଡାରେ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ବସି କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ଦୂରରେ ଦେଖାଗଲା ଅଟଳଦା ଧୀର ପଦକ୍ଷେପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର କେଶ ଆଲୁବାଲୁଆ, ମଇଳା ଲୁଗା ଓ ଜାମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଅଟଳଦାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଡାକ୍ତର ପାରିଦାଙ୍କୁ ଡାକି ମୃଦୁସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆଇଜେ ଅଟଲ ଆସୁଛି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଯାଇ ତା ସକାଶେ ଗୋଟେ ଲୁଗା, ଜାମା ଓ ହଳେ ଚପଲ କିଣି ଆଣ। ପ୍ୟାରିଦା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଗଲେ। ତାହାପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାଖରେ ଉପବିଷ୍ଟା ପଣ୍ଡିତଦାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅଟଳ ଆସିଲେ ତୁ ତାଙ୍କୁ ତୋ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ରାନ୍ଧିକି ଖୁଆଇବୁ। ଅଟଳଦା ଆସି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଦଳର ମାଛ ଦଳକୁ ଫେରି ଆସିଛି। କି ଉଷ୍ଣ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, ଭାଷାର କି ଅପରୂପ ବ୍ୟବହାର। ଅଟଳଦାଙ୍କ ଏତେ ଦିନ ନ ଆସିବା ସକାଶେ କୌଣସି କୈଫିୟତ ମାଗିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଭର୍ତ୍ସନା ନାହିଁ। ସେ ଯେ ପୁନରାୟ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ଆନନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦିତ କରି ତୃପ୍ତ। ଯେପରି ହଜି ଯାଇଥିବା ପିଲାଟି ବହୁଦିନ ପରେ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଅଟଳଦା ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ପଣ୍ଡିତଦାଙ୍କର ମା କହିଲେ, ଅଟଳ ବାବା, ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଘରେ ଖାଇବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ୟାରିଦା ଫେରି ଆସିଲେ। ହାତରେ ନୂଆ ଲୁଗା, ଜାମା ଓ ଚପଲ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଟଳଦାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ। ସବୁଟା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶିଖାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଏପରି ଅଭିନୟ କଲେ ଯେପରି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅଟଳଦାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖୁଛୁ ଏମାନେ ତୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅଟଳଦା ବିସ୍ମୟରେ ହତବାକ୍। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର। ମଣିଷ ଯେପରି ମନେ କରିବ, ମୁଁ ଭୁଲ କଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁର ମନରେ ବ୍ୟଥା ଲାଗିବ। କେହି ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରେମର ଅନୁଶାସନରେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ 20ଟିଏ ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରୟୋଜନ ବେଳେ
ନେବେ ବୋଲି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା। ସେ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ସେ ଭାଇଟି ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା। ଏ ଖବର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ଯେଉଁ ଭାଇଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ବୁଲି 25 ଟଙ୍କା ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣ। ଭାଇଟି 25 ଟଙ୍କା ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁ 20 ଟଙ୍କା ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେ, ଆଉ ବାକି 5 ଟଙ୍କା ବଜାରକୁ ଯାଇ 5ଟି ରସଗୋଲା କିଣି ଆଣ। ବଜାରରେ ତୁ ଯାହାକୁ ଭେଟିବୁ ତୋର ଭୁଲ କରିବା କଥା କହିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ସେ ଭାଇଟି ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାହିଁ କଲା। କି ଅପୂର୍ବ ଏ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ! ଏହିପରି ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବାର କେନ୍ଦ୍ର କରିପାରିଲେ ମଣିଷ ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରାଣର ଆଗ୍ରହ ନେଇ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଦୋଷ ଓ ଦୁର୍ବଳତାର ନାଗଫାସ ତାହାର କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଶିଥିଳ ହୋଇ ଆସେ। ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଧନଠାରୁ ସେ ସେତେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅମୃତ ବାଣୀ, ଯଦି ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭଲ ପା, ସର୍ବଜୀବକୁ ଭଲ ପା, ନାମ ଭଲ ପା, ପ୍ରାଣ ଭଲ ପା, ଜଗତକୁ ଭଲ ପା, ଠିକ୍ ମୋତେ ପାଇବୁ। ପୁଣ୍ୟପୋଥିରେ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶରଣାପନ୍ନ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀପଦ ପଙ୍କଜରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ତୋଳିବା ଏବଂ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଇଷ୍ଟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଇଷ୍ଟ ଭାବପନା ହୋଇ ଉଠିବା, ପରମ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠିବା। ଜୟ ଗୁରୁ।